हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज ਅਸੀਂ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। सब तो पहले थर्मोडायनामिक्स ਨੂੰ डिफाइन करते हैं। थर्मोडायनामिक्स की है इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द हीट। थर्मो वर्ड ਦਾ मीनिंग ही देखो, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥਰਮੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥਰਮੋ वर्ड ਦਾ मीनिंग ही जो हीट ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो जिथे भी थर्मो वर्ड आए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ थर्मल मतलब हीट ਨਾਲ रिलेटेड है। तो इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द हीट कि जो हीट नाल डील करती है तो उसकी कन्वर्शन जो हीट कन्वर्ट होंगी है इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज एंड वर्क कि हीट ਨੂੰ ਅਸੀਂ वर्क ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर सकते हैं या हीट अदर फॉर्म ਦੀਆਂ एनर्जीज ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट होंगी है। तो इस ब्रांच ਨਾਲ ਅਸੀਂ जो डील करना है जी इट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इस तो पहला जो फिजिक्स का पार्ट असीं डिस्कस किया ना वो असीं मकैनिक्स डिस्कस की है, काइनामैटिक्स तो लैके ते ग्रैविटेशन तक। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ। ठीक है, तो सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ गैस है। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है गैस ਦੇ। एक पिस्टन उसके नाल अटैच्ड है। इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ। ठीक है, बहुत बार ਅਸੀਂ सिस्टम ਅਸਿਊਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ। इस तरह का कुछ सिस्टम ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं, तो इस ਦੇ ਵਿੱਚ गैस ਦੇ मॉलिक्यूल्स है। तो ਜਦੋਂ भी इस तरह का सिस्टम ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ वेरीएबल्स के नाल डिस्क्राइब कीतियां जाणगियां कि इस गैस का जो असी गैस लै रहे हैं उस गैस का प्रैशर की है। ठीक है, तो प्रैशर को असी इत्थे पी नाल रिप्रजेंट कराया करांगे। उस गैस का वॉल्यूम की है उसनों वी नाल रिप्रजेंट करांगे। उस गैस का टैंपरेचर की है तो असी टैंपरेचर की गल करांगे जो असी कैल्विन दे विच नोट करांगे इत्थे। ठीक है जी, इस गैस की इंटरनल एनर्जी जो असी यू नाल रिप्रजेंट कराया करांगे। ठीक है जी, तो कुछ ये चीज़ां असी इत्थे गैस दे नाल रिलेटेड नोट करनी है। ठीक है जी, तो सिस्टम नू डिस्क्राइब करने लई कि इस जगह ते जे पिस्टन है इस जगह तो मूव कर रहा है, सपोज करो कि गैस एक्सपैंड कर रही है, पिस्टन ऊपर वाल मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस जगह ते इसका जो प्रैशर है P1 है, V1 है, T1 है। ठीक है, जो इस जगह ते है वो P2 है, V2 है, T2 है। किसी पर्टिकुलर स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि एक तो होएगी जी एक्सपेंशन। ठीक है, असीं एक्सपेंशन की गल कर सकते हैं कि गैस एक्सपैंड कर रही है, या होएगा जी कंप्रैशन। ठीक है, दो चीज़ां होणगियां जी, जे इस पिस्टन डाउन वाल मूव कर रहा है तो फिर कंप्रैशन होएगा। ठीक है, इस तो पहले तुहानूं हीट का तो पता है ना कि हीट की चीज़ है। तो हीट नूं असीं डिफाइन कर सकते हैं कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसिस इन अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ कि जो सानूं वार्म फील करवाती है। जो पिस्टन मूव करेगा अप और डाउन तो इस सिस्टम दे इस सिलेंडर के विचों हीट बाहर जा सकती है कि नहीं जा सकती, वो डिपेंड करेगा इस दियां वॉल्स के उपर। ठीक है, तो साडे कोल दो तरह दियां वॉल्स इत्थे होणगियां, एक जो हीट जिंदे विचों एक्सचेंज हो जाती है तो दूसरा जिंदे विचों एक्सचेंज नहीं होती। थर्मोडायनामिक्स दे विच सब तो पहला असीं डिस्कस करते हैं जी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक्सपेंशन ਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਲਾਅ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾਅ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ A ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਹ B ਹੈ ਤੇ ਇਹ C ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ B ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਵਾਲ। ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਵਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਵਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਹੀਟ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ B ਤੇ C ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਸ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਡਾਇਆਥਰਮਿਕ ਵਾਲ ਹੈ। ਡਾਇਆਥਰਮਿਕ ਵਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਆਥਰਮਿਕ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਲਾਉ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕਿ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ A B ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, A C ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ B ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ A ਦੀ ਹੀਟ B ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, A ਦੀ ਹੀਟ C ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ B ਤੇ C ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ A ਦੇ ਥਰੂ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ। ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਦੋਂ ਅਟੇਨ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ A ਤੇ B ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀਟ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅਟੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਤੇ C ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, A ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ B ਤੇ C ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਕਿ when A is in separately thermal equilibrium with B and C, ਕਿ ਜਦੋਂ A B ਤੇ C ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, A B ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ A C ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ then A and B are in thermal equilibrium with each other, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੈਨ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸੀਗਾ। ਵੈਨ ਨੈਟ ਟਾਰਕ ਇਜ਼ 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਜਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਦੇ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ? ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ देयर इज नो ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਮਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿ ਵੈਨ देयर इज नो ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੋ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਬੋਥ ਸਿਸਟਮਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, देयर इज नो ਫਰਦਰ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ A ਤੇ B ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, A ਤੇ C ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ B ਤੇ C ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
चलो जी नैक्सट टॉपिक असीं डिस्कस करते हैं थर्मोडायनमिकल प्रोसैसेस कि थर्मोडायनमिक प्रोसैस की होंदा है जी थर्मोडायनमिकल प्रोसैसेस देखो ਅਸੀਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਅਕਰਸ ਐਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਅਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚ ਅਕਰਸ ਐਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ठीक है दूसरा जी एडियाबैटिक प्रोसेस ਹੁੰਦਾ which occurs at constant heat ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ which occurs at constant volume ਇਹ constant volume ਤੇ ਅਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋ ਵੋਲਿਊਮਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਈਸੋ ਵੋਲਿਊਮਿਕ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਈਸੋ ਵੋਲਿਊਮਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਈਸੋ ਬਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਕਰਸ ਐਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਅਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ठीक है आई थिंक कि ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो गए होंगे बड़े सिंपल है आइसोथर्मल का मतलब विच अकर्स एट कॉन्स्टेंट टैंपरेचर ਜਿਹੜਾ कॉन्स्टेंट टैंपरेचर ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚ ਅਕਰਸ ਐਟ ਕॉन्स्टेंट ਹੀਟ ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਈਸੋ ਵੋਲਿਊਮਿਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚ ਅਕਰਸ ਐਟ ਕॉन्स्टेंट ਵੋਲਿਊਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਿਊਮ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ठीक है तो आइसोबारिक बार जो प्रैशर का यूनिट होंगे तो याद रखना है अकर्स एट कॉन्स्टेंट प्रैशर ठीक है तो 1 बाय 1 इन्हों असीं डिस्कस करांगे जी इन्होंने वर्क डन कैलकुलेट करांगे तो थर्मोडायनमिकल प्रोसैस नूं डिटेल दे विच डिस्कस करने लई फिर असीं उही सिस्टम जो एक सिलेंडर दे विच गैस है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस असीं अज्यूम करते हैं ठीक है तो लेट अस स्टार्ट फस्ट विद आइसोथर्मल प्रोसैस कि आइसोथर्मल प्रोसैस की है इसमें डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करते हैं जी चलो ਇਹਨੂੰ एक्सप्लेन करने ਲਈ फिर ਅਸੀਂ एक बार एक सिलेंडर ले रहे हैं जिस ਦੇ ਵਿੱਚ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है तो ਹੁਣ प्रोसैस ਕੀ ਹੋਏਗਾ प्रोसैस होएगा कि ये पिस्टन मूव करता है ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪ मूव करता है तो उसको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि एक्सपेंशन हो रही है थर्मोडायनेमिकल एक्सपेंशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ਜਾਂ ਇਹ डाउन मूव करता है तो उसको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि कंप्रेशन हो रही है ठीक है तो इत्थे असीं अज्यूम कर सकते हैं कोई भी प्रोसैस कि जिहदे विच असीं अज्यूम करते हैं कि थर्मोडायनेमिकल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है चलो सपोज करो जी साडा प्रोसैस जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ठीक है तो एक्सपेंशन दे विच की होएगा एक्सपेंशन दे विच पिस्टन जो है इस जगह तो ऊपर वाल मूव करेगा ठीक है तो ये जो उसकी फाइनल पोजीशन होएगी तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन होएगी जिसनों असीं P1 V1 ਤੇ T1 ਨਾਲ रिप्रजेंट करांगे ठीक है टैंपरेचर भावें ना रिप्रजेंट करो क्योंकि टैंपरेचर चेंज नहीं होना ठीक है P2 V2 ਤੇ T1 टैंपरेचर चेंज नहीं होएगा इसलिए की होंदा है कि थर्मोडायनेमिकल जो आइसोथर्मल प्रोसैस है उसदे विच असीं टैंपरेचर रिप्रजेंट ही नहीं करते ठीक है तो जो उसकी स्टेट है वो असीं रिप्रजेंट करते हैं विद P1 V1 एंड P2 V2 दे नाल क्लीयर है तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है कि सिस्टम गोज फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2 कंप्रेशन भी हो सकता है देखो ठीक है वो P1 V1 तो इस पासे वाल भी मूव कर सकता है ठीक है तो इत्थे देखो जो एक्सपैंड करेगा तो एक्सपेंशन दे विच की होएगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन की हुंदा है कि वॉल्यूम इनक्रीज करता है
ठीक है। V जो है वो इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो जो प्रेशर है वो क्या होएगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो इसी तरह ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ PV ਤੇ T ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 1 ਮੋਲ ਇੱਥੇ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PV nRT ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। देखो n नंबर ऑफ मोल्स है, ये 1 ले सकते हैं ਅਸੀਂ, R गैस कांस्टेंट है, ਇੱਥੇ T भी कांस्टेंट है। ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, PV कांस्टेंट। ठीक है। ਜਦੋਂ PV कांस्टेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ P is inversely proportional to V ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟੇਗਾ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ P1 V1 is equal to P2 V2 कि P ਤੇ V ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ that remains constant, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ P ਤੇ V ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ P ਤੇ V ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ constant ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, P1 V1 is equal to P2 V2। क्लीयर है। तो ये इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस है। हम ਅਸੀਂ डिस्कस करते हैं कंडीशंस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस कि आइसोथर्मल प्रोसेस दी कंडीशंस की है। कंडीशंस की है जी, दो कंडीशंस है जी। पहली तो ये है कि जो वॉल्स है वो डायाथर्मिक होने चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग होने चाहिए, कि जो हीट ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ है ना, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ नहीं ਵਧਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है ना। जे एक्सपेंशन हो रही है तो एक्सपेंशन करके कूलिंग होती है, टैंपरेचर घटता है, तो उस केस दे विच हीट अंदर आनी चाहिए है, तो इहदे विच हीट एक्सचेंज होएगी। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उहदे विच हीट एक्सचेंज होएगी। जे हीट एक्सचेंज होएगी ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੈਟ ਅਲਾਉਜ਼ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, कि हीट बाहर जा सके। दूसरा है कि द चेंज शुड अक्कर स्लो, द प्रोसेस स्लोली अक्कर करना चाहिए, सडन नहीं होना चाहिए। जो सडन होएगा ना, हीट एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिलना। द प्रोसेस शुड अक्कर वेरी स्लो, द चेंज शुड अक्कर वेरी स्लो, सो दैट देयर इज इनफ टाइम फॉर हीट एक्सचेंज, कि हीट एक्सचेंज का टाइम होना चाहिए। ठीक है जी। हीट क्विकली एक्सचेंज नहीं होती, हीट एक्सचेंज होने पर टाइम लगता है। ठीक है। तो there is time for heat exchange, it is very important। ठीक है। these are the conditions for isothermal process। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ work done in isothermal process, ਕਿ work done ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ सिस्टम एक्सपैंड कर रहे हैं फ्रॉम द स्टेट ए टू स्टेट बी, कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਜੋ ਹੈ P1 V1 ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ P2 V2 ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ T ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ठीक है। तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਸਟਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ A ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲ a ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਪਿਸਟਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ। तो फोर्स वेरी करेगा, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होएगा। इसलिए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चेंज है कि ਅਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ M ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ N ਹੈ, ਅਸੀਂ M ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ N ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਲ ਜੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ dx ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਲ ਜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਫॉर ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਸੇਮ P। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होएगा जी, पहला ਅਸੀਂ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ये होएगा जी dw, ये वर्क डन हो जाएगा F जो फोर्स है इनटू dx। ठीक है, तो फोर्स किस दे इक्वल है जी, प्रेशर इनटू एरिया, P इनटू A इनटू dx। ਹੁਣ A इनटू dx जो A एरिया ऑफ पिस्टन है, ठीक है, जो सर्कुलर ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, जो सिलेंडर ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ पोर्शन है सर्कुलर ਹੁੰਦਾ है, इंटू डी एक्स का एक सिलेंडर का वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, डी वी होएगा, जो ये वाला वॉल्यूम है ये डी वी होएगा जी। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी पी इंटू डी वी। ठीक है, तो इसनों ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਜਾਂ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀ ਡੀ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, जो इंटीग्रेट करांगे तो डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन बन जाएगी जी डब्ल्यू, जिसमें ਅਸੀਂ डब्ल्यू आइसोथर्मल कह देते हैं, नाल आइसो वर्ड यूज करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन है पी डी वी। इसमें ਅਸੀਂ इंटीग्रेट करांगे क्योंकि डी वी है तो लिमिट्स वॉल्यूम ਦੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है जी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆइसोथर्मल प्रोसेस ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो साढ़े को इक्वेशन की बनी है जी, इक्वेशन बनी है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v1 टू v2 p dv। ठीक है, चलो इसमें नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस की है, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस होती है pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जी, यहाँ pv इज इक्वल टू RT। ठीक है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ਲਈ फॉर 1 मोल ਅਸੀਂ लिख सकते हैं pv इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। की होएगा फिर जे तो ਅਸੀਂ P फाइंड करिए तो P इज इक्वल टू RT ओवर V। ठीक है, ये P की वैल्यू ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ P ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, D ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ P ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, B ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, P ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ V ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੁੱਟ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2। ठीक है जी, सो 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ तो वर्क डन किस दे इक्वल हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा जी फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2, p की जगह पे आ जाएगा RT बाय v इनटू dv। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਹੈ ਟੇਕ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, r ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ dv ओवर v फ्रॉम v1 टू v2। ठीक है, जो इस तरह हो जी डी वी बाई वी हो तो इनकी इंटीग्रेशन होंगी है लॉग ऑफ वी, तो ये आ जाएगा जी आर टी, इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग, नैचुरल लॉग होंगे पैर के ई पाया जाता या इसनों LNL लिखा जाता है। ठीक है, लॉग ऑफ डिनोमीनेटर, जो भी डिनोमीनेटर का डेरीवेटिव न्यूमीनेटर के पिया हो तो उसकी इंटीग्रेशन होंगी है लॉग ऑफ डिनोमीनेटर फ्रॉम v1 टू v2। ठीक है जी, हम ये लिमिट्स पुट कर देंगे तो वर्क डन बन जाएगा RT, पहला असी अपर लिमिट पुट करांगे तो लॉग v2, ठीक है, माइनस लॉग v1। ठीक है जी, लॉग का फॉर्मूला होता है जी, असी लॉग बारे पढ़िया हो तो लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a माइनस लॉग b ये होंगे जी लॉग a ओवर b। ठीक है, तो लॉग का फॉर्मूला है, इनू असी यूज़ करांगे जी इहदे ते, अपने को की बनेगा चेक करो, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा RT लॉग E V2 बाई V1। ठीक है, A माइनस V V2 बाई V1। हुण लॉग E है जो असी टेबल तो लॉग देखते हैं वो होंगे जी लॉग बेस 10,
log e ਨੂੰ log base 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 2.303 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ log base 10 v2 over v1। rt ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, rt ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ rt ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2.303 rt log base 10 v2 by v1। base 10 ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ log ਨੂੰ log base 10 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ P1 V1 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, P1 V1 is equal to P2 V2। ਤਾਂ P1 by P2 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, V2 by V1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ V2 by V1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ P1 by P2 ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, equation 3 becomes work done in isothermal process, we can rewrite it as 2.303 RT log base 10 P1 by P2। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ P1 by P2। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ 2.303 RT log base 10 P1 by P2। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।